bacaan surah Al-Fatihah dan doa terhindar dari wabak coronavirus. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi walidina wa walidikum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa khususan li hadzal majlis kafatan 'ammah. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكراب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله والحمد لله محمد رسول الله لا قوة إلا بالله. بسم الله على ديننا وأنفسنا بسم الله على أهلنا وأموالنا بسم الله على كل شيء أعطانا ربنا بسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء بسم الله افتتحنا وبالله اختتمنا وعلى الله توكلنا تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Seterusnya, majlis dengan hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Menteri Kesihatan untuk memulakan sidang media pada petang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin
Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini Isnin 20 Safar 1443 Hijrah bersamaan dengan 27 September 2021, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala jua dan dengan rasa duka cita, Kementerian Kesihatan memaklumkan kepada orang ramai bahawa satu kes yang disahkan COVID-19 telah kembali ke rahmatullah. Kes tersebut ialah seorang lelaki berumur 67 tahun yang merupakan kes 4935. Kes ini telah mengalami beberapa masalah kesihatan dan tidak dikategorikan sebagai kematian disebabkan oleh jangkitan COVID-19. Di kesempatan ini, saya mewakili warga Kementerian Kesihatan dan keseluruhan rakyat negara Brunei Darussalam mengucapkan takziah kepada keluarga kes berkenaan. Semoga roh Allahyarham dicucuri rahmat dan ditempatkan bersama-sama para solihin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Seterusnya, pada hari ini sebanyak 160 kes baru jangkitan COVID-19 telah disahkan, dan ini membawa jumlah keseluruhan kes COVID-19 kepada 6,700 orang. Terdapat 53 tambahan kes-kes baru kepada 8 kluster aktif yang sedia ada pada hari ini, yang merupakan kontak-kontak terdekat kepada beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, terdapat 3 kluster baru telah dikesan. Kluster ini ialah kluster 6041 yang mengandungi 5 kes, kluster 6601 5 kes, dan manakala 5 kes telah dikesan setakat ini berikutan operasi mass swabbing yang dijalankan di kawasan Kampung Subuk pada 25 September. Dalam pada itu, 2 kluster telah ditutup setelah tidak ada kes dikesan dalam kluster berkenaan selama 28 hari. Kluster-kluster yang ditutup ialah kluster 2155 dan kluster total. Oleh demikian, jumlah kluster yang aktif adalah sebanyak 110 kluster. Sementara itu, terdapat 92 kes baru yang masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. Dalam pada itu, 117 kes telah disahkan sembuh pada hari ini yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 4,443 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 2,212 kes. Di kalangan kes-kes yang dirawat di Pusat Pengasihan Kebangsaan, 8 kes adalah dalam kategori 5 dan sedang dirawat di unit rawatan intensif. Kesemua mereka memerlukan bantuan mesin pernafasan ataupun artificial ventilation, dengan 1 kes masih memerlukan bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO. Sementara itu, 38 kes lain dikategorikan dalam kategori 4, iaitu mereka yang memerlukan oksigen dan adalah di bawah pemantauan rapi. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 4,322 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 340,308 ujian. Sebagaimana yang diumumkan semasa sidang media Kementerian Kesihatan baru-baru ini, sesiapa yang hendak meninggalkan rumah masing-masing adalah dikehendaki untuk mempunyai aplikasi BruHealth di telefon bimbit masing-masing, atau mereka yang berkongsi aplikasi BruHealth bersama orang lain yang dikenali seperti penjaga, majikan, pengurus atau rakan mereka. Sesiapa yang gagal mematuhi arahan ini akan dikenakan denda kompaun sebanyak RM100. Dalam masa yang sama, orang ramai adalah diingatkan bahawa kegagalan untuk memakai sungkup muka di tempat-tempat awam juga akan dikenakan denda kompaun sebanyak RM100. Dalam pada itu, Kementerian Kesihatan juga telah mewajibkan pemakaian gelang tangan bagi mereka yang telah dikenal pasti positif COVID-19 dan juga bagi kontak-kontak yang telah diarahkan untuk menjalani perintah kuarantin, yang mana gelang tangan tersebut hendaklah dipakai sehingga tempoh kuarantin tamat. Sesiapa yang dengan sengaja memotong, melonggarkan atau membuka gelang tangan sebelum tempoh
pemakaian tamat akan dikenakan denda kompaun sebanyak RM5,000 sebagaimana peruntukan di bawah Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204. Semoga segala usaha yang dilaksanakan bagi mengawal penularan COVID-19 di negara ini akan mendapat keberkatan dari Allah Subhanahu Wa Taala juga, dan semoga kita semua sentiasa terlindung dari kemudaratan COVID-19. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Seterusnya adalah kenyataan daripada Yang Berhormat Menteri Pendidikan. Majlis dengan hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dengan nasihat dan kerjasama Kementerian Kesihatan dalam mengekang penularan wabak COVID-19 di negara Brunei Darussalam, Kementerian Pendidikan berterusan memberi perhatian berat kepada kesejahteraan dan keselamatan warga pendidikan, khasnya komuniti sekolah, terutama sekali di musim-musim peperiksaan. Memandangkan kadar penularan jangkitan tempatan pada masa ini yang seterusnya belum mengizinkan bagi diadakan peperiksaan bertulis secara bersemuka, Kementerian Pendidikan seperti yang dimaklumkan sebelum ini akan menggantikan peperiksaan bertulis bagi Brunei Cambridge GCO, AS, AA Level dan IGCSE sesi Oktober November 2021 dengan penilaian School Assess Grades seperti yang dipersetujui oleh Cambridge Assessment International Education Centre. Ketetapan ini dibuat setelah beberapa pertimbangan serius dan perundingan dengan pelbagai pihak dibuat mengambil kira beberapa hal untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat adalah terjamin dan penilaian yang saksama dapat dilaksanakan mengambil kira dalam situasi di mana terdapat kesukaran untuk menjalankan peperiksaan secara kehadiran fizikal akibat wabak COVID-19. Dalam masa yang sama, pertimbangan juga diberikan untuk memastikan instrumen yang kredibel yang digunakan pakai di negara-negara yang terjejas oleh wabak COVID-19 sejak tahun 2020. Dari hasil penelitian dan perundingan bersama Badan Peperiksaan Antarabangsa, khasnya pihak Cambridge Assessment International Education, satu penilaian alternatif akan digunakan bagi membolehkan pelajar-pelajar mendapat kelayakan, termasuk pelajar-pelajar yang menjalani quarantine order atau perintah kuarantin, iaitu dengan menggunakan markah School Assess Grade atau SAG yang merangkumi markah penilaian pelajar sepanjang tahun 2021. Melalui kaedah ini, pihak sekolah akan menyertakan portfolio yang mengandungi 3 jenis substantial work atau tugasan besar bagi setiap subjek. Substantial work ini merupakan penilaian tugasan-tugasan pelajar sepanjang pembelajaran bagi tahun akademik 2021. Ini merangkumi 1. Kertas soalan peperiksaan yang lengkap mengikut sukatan mata pelajaran dengan durasi 1 jam atau lebih. 2. Kerja-kerja khusus yang lengkap mengikut sukatan mata pelajaran. 3. Kombinasi soalan-soalan yang diambil daripada kertas peperiksaan yang terdahulu. 4. Kertas soalan ujian kelayakan. 5. Extended project work yang diberikan oleh pihak sekolah. Dan yang keenam, tugasan yang diberikan seperti essay, assignment, problems dan practical. Pemilihan penilaian tugasan bagi substantial work pelajar-pelajar adalah tertakluk kepada ketetapan pihak sekolah masing-masing untuk memastikan keadilan pemarkahan dapat dilaksanakan bagi setiap mata pelajaran. Suatu benchmark atau tanda aras akan dikenal pasti oleh Badan Pemeriksaan Antarabangsa melalui pusat-pusat pemeriksaan yang tertentu dan dikenal pasti. Dengan menggunakan pengkreditan pusat tersebut sebagai sukat-sukat, perbandingan akan dilaksanakan
antara pembahagian atau distribution pemberkahan di pusat berkenaan dengan pemberkahan sekolah akan diteliti bagi memastikan tiada pemberian grade yang di luar kebiasaan. Purata pencapaian juga akan diambil oleh Badan Pemeriksaan berdasarkan kepada perbezaan pemberkahan dari tahun November 2019. Penggradatan melalui kaedah SAG akan diselaraskan dengan penggradatan melalui peperiksaan secara bersemuka oleh pihak Badan Peperiksaan Antarabangsa semasa November 2019 untuk menghasilkan piawaian atau benchmark yang setara dengan piawaian antarabangsa. Dalam masa yang sama, pihak Kementerian Pendidikan akan terus merujuk dan berkonsultasi dengan pihak Cambridge Assessment International Education sesuai dengan keperluan yang harus diambil kira dalam situasi wabak COVID-19 dari masa ke semasa. Bagi peperiksaan AS pula, calon sekolah yang telah mendaftar bagi peperiksaan ini pada sesi Oktober-November 2021, ini akan diaturkan untuk menduduki peperiksaan tersebut pada sesi Mei-Jun 2022. Bagi calon persendirian yang akan menduduki peperiksaan Brunei Cambridge GCO, AS, A-Level dan IGCSE sesi Oktober-November 2021, pendaftaran mereka akan ditukar ke sesi Mei-Jun 2022. Walau bagaimanapun, calon persendirian juga dibolehkan untuk menarik diri sepenuhnya dari peperiksaan Oktober-November 2021 tanpa perlu didaftarkan semula ke dalam peperiksaan sesi Mei-Jun 2022. Manakala itu, peperiksaan penilaian sekolah rendah ataupun PSR telah dijadualkan semula ke hari Isnin 15 November 2021. Ini juga adalah tertakluk kepada perkembangan situasi penularan jangkitan COVID-19 menjelang tarikh tersebut nanti. School Progress Examination atau SPE yang lazimnya dikendalikan di sekolah-sekolah pula adalah digantikan dengan penilaian secara School Based Assessment yang merangkumi pemberkahan penilaian sepanjang pembelajaran tahun 7 dan 8. Jumlah berkah penilaian bolehlah digunakan oleh pihak sekolah untuk penyaluran pelajar ke tahun 9 sama ada memasuki General Program 4 tahun, General Program 5 tahun ataupun Applied Program 5 tahun. Di kesempatan ini, Kementerian Pendidikan ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua warga sekolah, khasnya guru-guru, ibu bapa penjaga di atas kerjasama dalam memastikan sesi penilaian bagi pelajar-pelajar yang menduduki peperiksaan Brunei Cambridge GCO, A-Level dan IGCSE sesi Oktober-November 2021 dapat diteruskan dalam format alternatif, terutama sekali dalam keadaan negara berhadapan dengan wabak COVID-19. Pihak-pihak berkepentingan dan orang ramai bolehlah mendapatkan maklumat lanjut mengenai peperiksaan-peperiksaan ini dengan menghubungi Jabatan Peperiksaan Kementerian Pendidikan dan juga sekolah-sekolah berkenaan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Datuk. Dan ini sesi sidang media mukakan soalan-soalan daripada pihak media. Sila perkenalkan diri dan agensi AUDA semua ajukan soalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berhormat Menteri Kesihatan dan Yang Berhormat Menteri Pendidikan. Saya Hani dari Pelita Brunei ingin ada dua soalan untuk Yang Berhormat Menteri Pendidikan. Soalan saya pertama, Kementerian Pendidikan dengan kerjasama Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dan pihak berkuasa Industri Teknologi Infokomunikasi Negara Brunei Darussalam AITI telah melaksanakan kempen sumbangan peranti bagi menyokong pembelajaran dalam talian bermula 30 Ogos lalu. Menerusi inisiatif tersebut, berapakah jumlah peranti yang disasarkan dan setakat ini bagaimana sambutan daripada orang ramai? Soalan saya kedua,
Situasi kini tidak memungkinkan untuk pembelajaran maupun acara-acara diadakan secara swamuka atau interaksi langsung secara fizikal. Dalam menyampaikan persoalan orang ramai, adakah perancangan kementerian untuk mengadakan majlis convocation secara maya atau terdapat perancangan untuk diadakan setelah situasi mengizinkan nanti? Mohon pencerahan Yang Berhormat Menteri Pendidikan. Terima kasih. Terima kasih atas dua soalan tersebut. Dan bagi menjawab soalan pertama, memang ada Kementerian Pendidikan bersama dengan Kementerian MTIC mengadakan donation drive mengenai dengan peranti untuk menolong pelajar-pelajar kita ni yang ada challenge mengenai dengan access to online education. Setakat ini dari usaha donation drive ini orang ramai telah pun menderma sebanyak 261 peranti atau devices dan juga sebanyak 400 SIM card untuk data dan juga connection pada masa ini. Sasaran yang ingin dicapai oleh donation drive ini adalah sebanyak 5,000 untuk pelajar-pelajar yang memerlukan nanti untuk dan ianya adalah untuk di loan out kepada pelajar-pelajar ini, dan usaha ini akan tani teruskan sepanjang masa dan insya-Allah tani akan dapat mencapainya dengan usaha-usaha yang tertentu. Bagi menjawab soalan kedua mengenai dengan majlis convocation seperti yang telah berlaku di tahun lepas, ianya jika diizinkan akan dilaksanakan setelah situasi membenarkan, seperti yang berlaku tahun lepas. Ini memandangkan keadaan kita ni pada masa ini, atas masa ini belum lagi dapat, tapi jika keadaan akan mengizinkan nanti insya-Allah ianya akan dapat dilaksanakan dan tertakluk kepada kebenaran dari pihak atasan. Itu saya. Terima kasih Yang Berhormat Menteri Kesihatan dan Yang Berhormat Menteri Pendidikan. Good afternoon, Yang Berhormat Datuk Minister of Health, Yang Berhormat Datuk Minister of Education. My question is also related with just now Information Department have asked. Last year, numerous devices donated to MOE for students. How many of the devices has been distributed? And about this drive this year, when will the student be able to make use of the donated device, as is already end of the year? Okay, thank you for the question. I thought there's another question coming. Regarding the drive, since last year we've been collecting nearly over 1,700 devices, and this has been loaned out to students ever since the pandemic began. And for the current one, kita ni akan orang meminjamkannya kepada student setelah keadaan mengizinkan, dan cara macam mana untuk tadi meminjamkan dapat dilaksanakan. Masa ni memikirkan macam mana kita ni memberikannya kepada student. Hari itu ada yang dilaksanakan melalui dengan drive-thru atau dan juga ada yang dihantar ke rumah-rumah ke sekolah pada pelajar-pelajar yang memerlukan itu. So masa ini dilihat lagi list yang terdapat di Kementerian Pendidikan mengikut keutamaan kepada pelajar-pelajar yang memerlukan untuk diberikan pinjaman ini, dan untuk makluman bersama juga donation drive ini akan diadakan sepanjang masa. Dan terima kasih diucapkan juga kepada pihak awam yang telah pun sama-sama menghulurkan bantuan untuk keperluan pelajar-pelajar kita yang memerlukan, agar pendidikan dan pembelajaran mereka tidak akan terjejas dalam situasi tadi mengharungi COVID-19 ini. Thank you. Terima kasih, Yang Berhormat. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang Berhormat
Yang Berhormat Menteri Kesihatan dan Menteri Pendidikan, Syamil Hassan dari Media Permata. Di sini ada 2 soalan diajukan kepada Menteri Pendidikan. Yang Berhormat Datuk, kita sedia maklum bahawa Kementerian Pendidikan ada menyediakan platform seperti Talian Kelinga, Talian Pusat Gerakan COVID-19, Talian Sejahtera dan Talian Afiah yang dikendalikan oleh Kementerian Pendidikan dengan tujuan masing-masing. Sehubungan dengan itu, bolehkah Kementerian Pendidikan menyediakan satu platform bagi para guru, warga sekolah menyumbangkan pendapat mereka dalam memberikan idea cara-cara pembelajaran yang lebih berkesan daripada yang sedia ada, serta kesejahteraan yang bukan berkaitan dengan mental, di mana idea tersebut disampaikan terus ke pihak Kementerian Pendidikan. Terima kasih atas soalan tersebut. Untuk makluman bersama, sejak dari tahun lepas, Kementerian Pendidikan telah menyediakan sebenarnya 3 platform kepada pelajar, guru-guru dan pemimpin sekolah yang secara online ada di website Kementerian Pendidikan ada diadakan what we call student lounge untuk student mengakses, bukan saja untuk mengutarakan idea tapi untuk mengakses digital resources yang terdapat di Kementerian Pendidikan, dan ada juga disediakan platform what we call teachers lounge. Di sana digalakkan komuniti para guru untuk berinteraksi secara online dan secara maya. Kalau ada perkara-perkara yang perlu dibincangkan bersama dengan guru-guru yang lain, juga dengan pihak kementerian untuk memajukan pendidikan di negara ini. Dan satu platform lagi ada School Leaders Lounge. Barang itu sudah dibuat, dan yang diperlukan ialah penglibatan yang aktif dalamnya, di mana di sana digalakkan ada perbincangan ataupun pengutaraan idea-idea macam mana kita ni dapat meningkatkan lagi pembaikan ataupun peningkatan kualiti pendidikan negara ni. So perkara ni andang ada sudah, dan ianya perlu yang perlu dipartisipasikan dan diberikan lebih more aktif dan juga diberikan pemberigaan kali lagi. So terima kasih soalan itu, semasa memberi kesempatan untuk memberikannya, dan semua ini dapat diakses oleh pelajar, guru-guru dan juga pemimpin sekolah. Perkara ini memang ada ni. Terima kasih. Soalan kedua, Yang Berhormat Datuk, ada terdapatnya aduan mengenai siaran program rancangan pembelajaran di rumah yang disiarkan di RTB. Ianya agak ketinggalan dari apa yang guru-guru ajar pada masa ini. Contohnya pada masa ini bagi para pelajar prasekolah disiarkan mengenai pengajaran nombor 6 contohnya. Sedangkan mereka sudah pun berada di pengajaran nombor 18. Sehubungan dengan itu, adakah pihak Kementerian Pendidikan ada usaha untuk menyelaraskan program tersebut sesuai dengan pengajaran semasa? Terima kasih sekali atas soalan itu. Memang Kementerian Pendidikan ada usahanya untuk menyelaraskan program TV-nya. Sebenarnya dalam usaha inisiatif Kementerian Pendidikan ialah insya-Allah ianya akan ada complete sets of every subject dan every peringkat untuk TV pendidikan ini. Jadinya dari segi long term sekarang kita ni akan ada program TV yang lengkap, yang selaras dengan kurikulum negara kita ni dan bagi semua peringkat, dan diharapkannya ia akan menjadi satu resource kepada penuntut-penuntut pelajar-pelajar dan juga kepada parents, terutama kepada pelajar-pelajar peringkat primary, lower primary atau yang memerlukan. So memang ada inisiatifnya, dan di peringkat sekolah masa ini ada sudah diusahakan tani membuat studio di beberapa sekolah supaya proses ini dapat dipercepatkan. Selain kita ni ada menerima bantuan dari studio-studio dari RTB dan juga ada main studio di pihak kementerian, di main building pihak Kementerian Pendidikan. So usaha ni hanya orang berterusan, hanya di saat
second wave COVID ini ada challenge sedikit lah untuk mengadakannya secara fizikal dan merakam lebih banyak lagi tu. So itu cabaran masa kini, tapi usaha itu diteruskan dan terima kasih diucapkan kepada guru-guru dan juga pegawai-pegawai kurikulum yang telah bertungkus lumus untuk menyiapkan program-program ini dan ianya adalah satu inisiatif yang aku sekarang yang memerlukan usaha yang banyak sebab ia akan meliputi insyaAllah kalau diizinkan nanti semua kurikulum ketani. Jadinya satu inisiatif yang besar dan mungkin makan masa dan diharapkan nanti TV program TV pendidikan ketani akan dapat dinikmati oleh semua pelajar di semua peringkat. So that's the end vision of Ministry of Education dan terima kasih juga atas kerjasama yang telah diberikan oleh berbagai pihak untuk melaksanakan program ini. Terima kasih atas penjelasannya Yang Berhormat Datuk. Selamat datang Yang Berhormat Menteri, saya Lisa dari Bruneian. Soalan ini diajukan kepada Menteri Pendidikan. Yang Berhormat Datuk, selalunya selepas selesainya peperiksaan hujung tahun, ada aktiviti-aktiviti seperti field trip diadakan, namun oleh kerana wabak, tentunya aktiviti ini tidak berjalankan. Jadi mohon pencerahan Yang Berhormat, adakah pembelajaran akan diteruskan sampai hujung November walaupun silibus untuk tahun itu sudah tamat? Terima kasih atas soalan itu. Memandangkan keadaan kita di masa ini di mana physical interaction adalah terhadap dan memandangkan kita ni orang dalam digital online education masa ni learning kan, dan ada challengesnya di mana dari segi pembelajaran dan pengajaran mungkin ia memakan masa. Jadinya di sini disarankan kepada sekolah-sekolah untuk terus membuat pembelajaran hingga akhir kalender pendidikan nanti supaya dapat kita ni catch up ataupun menyelesaikan kurikulum yang telah pun disediakan. Ianya adalah satu cabaran dalam tani mengadakan pembelajaran atas talian di mana ia mengambil masa dan mengambil satu disiplin yang lebih lebih ketatnya orang, dan di sini diharapkan nanti pihak sekolah akan dapat membuat ataupun menyelesaikan kurikulum yang disediakan sebanyak mungkin, dan selepas itu akan dilihat lagi, dianalisa adakah diperlukan lagi inisiatif untuk remedial ataupun penggantian or learning support dibuat pada awal tahun hadapan lagi. So proses pendidikan akan berterusan. Ianya tidak ada titik berhentinya. So diharapkan ia akan berteruskan, dan diharapkan juga nanti pelajar-pelajar akan dengan kerja keras para guru dan pemimpin sekolah akan dapat memberikan pendidikan selaras dengan kurikulum kebangsaan Ketani yang Ketani susun sudah dari tahun 1 hingga tahun 13 belum mereka ke peringkat pendidikan tinggi ataupun seterusnya. So disarankan untuk sekolah-sekolah meneruskan pendidikan dan ianya mengikut keupayaan dan juga mengikut Ketani punya keadaan dan mengambil kira dengan challenge, ada stress levelnya, ada berapa jam saja dapat online, apa itu ada panduan telah diberikan kan. So atutah yang and we want to reach as much or teach as much as we can to our kids, because we are talking about dorang punya pendidikan dan dorang punya future. Terima kasih. Okay. Soalan kedua Yang Berhormat, apakah perancangan bagi sekolah-sekolah yang telah dijadikan sebagai tempat isolasi seperti Mahat dan PTE Belait selepas bermulanya sesi persekolahan nanti? Ini masih dalam perundingan dengan Kementerian Kesihatan. Memang itu sudah pun dibincangkan, dilihatkan macam mana kita ni akan dapat proses pengembalian
So ianya tertakluk kepada keadaan situasi COVID-19 ini, whether fasiliti itu diperlukan lagi ke Indah, dan apatah proses-proses yang perlu dibuat oleh Kementerian Pendidikan dengan kerjasama Kementerian Kesihatan untuk memulihkannya sebagai satu institusi pendidikan. So barang ini ongoing discussionnya, dan di sini Kementerian Pendidikan amatlah terima kasih juga kepada Kementerian Kesihatan kerana memberikan kesempatan untuk sama-sama tadi menangani pandemik COVID-19 ini untuk kesejahteraan rakyat negara Brunei Darussalam ini. Terima kasih Yang Berhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon Yang Berhormat Datuk. Rano Iskandar from Rano Adidas. This questions, a few questions for Yang Berhormat Datuk Minister of Education. So recently ada release the memo regarding the exams and all that. So wondering regarding with the SAG, how has the response been for teachers and the students? Terima kasih yang memberikan atas soalan itu. Sebenarnya sebelum keputusan dibuat untuk melaksanakan SAG, ada survey sudah dibuat mengenai dengan readiness of sekolah-sekolah, dan perbincangan telah pun dibuat berbagai peringkat. Mungkin indah semua cikgu yang terlibat because tadi beribu cikgu kita ni banyak, dan ada orang pemimpin sekolah yang telah pun ditanyakan apa itu ini dengan readinessnya. Alhamdulillah setelah dibincangkan apa itu ini, kita ni ada mempunyai keupayaan dan readiness untuk mengadakan SAG, dan secara majoritinya ianya diambil baik. Mungkin ada sedikit sebilangan para komuniti pendidik yang belum clear apa anunya. Sampai sekarang ini, in fact tadi pagi ada sesi pencerahan, sesi perundingan diadakan untuk explain kenapa kita ni mengadakan SAG, apa kebaikannya dari segi kesesamaannya, dan memberi semua grade kepada semua pelajar, terutama yang dipikirkan kepada mereka-mereka yang dalam quarantine order ataupun yang mengalami kes COVID-19 ini, yang mungkin tidak akan dapat hadir kalau diadakan peperiksaan secara fizikal. Dan kepentingan SAG juga dibincangkan, dan sebenarnya prosesnya ni dibincangkan untuk memastikan dat semua pelajar dan para sekolah dapat melaksanakan SAG ini lebih baik, dan ianya akan memberikan semua pelajar grades yang sewajarnya yang mereka dapat untuk mereka meneruskan pembelajaran mereka ke peringkat yang lebih tinggi. Jadinya dari segi survei kita ni yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Sekolah-Sekolah ada sambutan, but of course ada juga yang yang orang bertanya-tanya apa itu masa ini proses pemberigaan, proses pemahaman, proses perundingan dilaksanakan, dan tujuannya adalah yang murni untuk memberikan semua pelajar kelayakan yang sewajarnya. Sebab kalau tadi alternatif kalau dibuat kalau keadaan masa ini tidak mengizinkan untuk tadi mengadakan peperiksaan secara fizikal, kalaupun orang dapat dibuat, ada pelajar yang tidak dapat hadir ada pelajar yang ada quarantine ordernya, ada yang menghidap COVID-19 apa itu ini. So ini sebenarnya adalah tujuan memberikan kesaksamaan kepada semua pelajar agar mereka at the end of dorang punya tahun 11 dan tahun 13 mempunyai kelayakan O-level ataupun A-level. Jadinya itu yang dipikirkan dan telah pun dibincangkan dengan pelbagai pihak, dan diharapkan ianya adalah untuk satu kebaikan kepada semua pihak yang berkenaan, terutama kepada komuniti pendidikan. Terima kasih. My second question is because kena implement sudah the SAG ni, will this actually give a true result of students punya potential, especially the students yang really smart,
Terima kasih. Dari segi bidang pendidikan, continuous assessment apa yang dibuat oleh yang diambil dari School Assessment Grade tadi adalah lebih efektif dalam memberikan atau menggambarkan keupayaan ataupun potential seseorang pelajar daripada kalau dibandingkan dengan end of the year exam atau one sitting punya exam. Ini memang telah pun dikaji dari bidang pendidikan, sebab itu di universiti apa itu ini ianya ada continuous assessment and then ada end of the semester punya program, and there are different percentage allocation kan. Jadinya ianya lebih efektif, ianya lebih saksama, ianya lebih menunjukkan potensi pelajar itu dengan lebih baik. Sebab itu mungkin SAG ini akan lebih memberikan gambaran yang lebih baik dengan potensi dan juga keupayaan seorang pelajar itu daripada yang one sitting. Sebab one sitting itu kadang-kadang certain student itu hari itu ndak baik rasa dia baik itu they won't do as well. Sedangkan kalau SAG ini ianya mengambil at least 3 kerja yang telah dibuatnya, dan ini mungkin lebih reflektif tentang ability-nya dan keupayaannya sepanjang ia menghadapi pembelajaran O-levelnya ataupun A-levelnya tu. So diharapkan ini kan yang lebih saksama dan lebih reflektif, dan movement dari segi assessment pendidikan juga ialah untuk mengadakan lebih banyak continuous assessment supaya kita ni menilai pelajar itu lebih saksama, kerana ianya menghargai usaha-usahanya dari awal hingga akhir, bukannya di ujung tahun saja. So itutah yang mungkin ada kebaikannya SAG ini, dan mungkin juga nanti ada juga satu inisiatif akan dipikirkan mungkin ini lebih sebab ada different examination board di luar negara sana tu yang mengambil cemana ni. For example, international baccalaureate ianya lebih kepada continuous examination, tapi at the end of the year ada examination, tapi percentage-nya bukan 100%. Only certain, dan ini lebih didapati oleh para peringkat universiti lebih menunjukkan the true potential of student. Sebab itu masa ini ada kecenderungan dari pihak universiti untuk melihat pelajar-pelajar yang mendapat kelulusan dari IB itu dengan lebih positif. So itu satu kan dilihatkan dari segi kita ni punya penilaian assessment, di mana kita ni mungkin akan melihat yang mana lebih saksama, yang lama lebih reflective of student ability, dan lebih memberikan student itu penghargaan mengenai usaha-usahanya dari awal hingga akhir, bukannya di ujung saja. Tapi of course there will come ada challenges ni lah, terutama kepada pihak guru dan pemimpin sekolah. There will be more persediaan untuk mengambil assessment ini, menyediakan alat-alat assessment dan memberikan ianya satu informasi yang lebih efektif, di mana kita ni dapat menangani ataupun memfill the gaps of student learning dari continuous assessment itu. So ini andang ada usaha dalam bidang pendidikan yang telah pun dibuat pengajian beberapa tahunan So there is a strong movement for the positivity of continuous assessment, then at the summative assessment at the end of the year. So lebih saksamanya orang, lebih reflektif, dan diharapkan lebih efektif dari segi pengajian. So itulah yang dapat di-sharekan masa ni. Dan ada pengajian yang telah dibuat di dalam bidang pendidikan selama ini. Terima kasih. The other one is regarding this is talking on behalf of the teachers. Some of the teachers do message me. These teachers yang involved adalah yang arah SAG
because of the short notice that was given, that means there's extra work. They have to work harder, and maybe they have to spend a bit. So they're wondering, will there be some sort of like compensation for teachers involved? Terima kasih, and we wish we can. Sebenarnya perkara ni dipikirkan dari tahun lepas sudah ni. Sebab itu dari pihak Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Sekolah-Sekolah dan juga ada memberi penekanan mengenai dengan continuous assessment ataupun school based assessment supaya ianya dibuat dan dilengkapi dan juga dibuatkan documentation yang tertentu. Because belajar dari tahun lepas punya COVID dari negara-negara yang terjejas, so memang ini dipikirkan. So sebenarnya SAJ ini secara ia bergantung kepada penilaian yang telah dibuat sebenarnya. Tapi pihak Cambridge International Assessment International Education juga memberikan ruang untuk kita ni. Ada sekolah-sekolah yang belum dapat melengkapi 3 yang diperlukan dalam untuk penilaian itu, sebab itu ada time dibaginya, dan mungkin atutah yang membuatkan ada certain sekolah dan guru-guru terpaksa bekerja keras untuk memenuhi 3 keperluan Cambridge itu. Perkara ini memang telah pun dipikirkan sebenarnya, sebab itu dari tahun lepas memang telah pun ditekankan dan juga remind especially school leaders supaya be mindful on this. Masa ni ia tentu barutah orang Cambridge itu ada mengeluarkan 6 jenis penilaian yang mereka kira. Mungkin ada yang belum masa itu dipikirkannya, dan masa ini barutah, sebab ada lebih dari setengah sekolah kita ni yang 100% ready sudah untuk penilaian ini. Jadinya mereka sudah prepare sudah awal apa-apa itu. So dari survey Kementerian Pendidikan hari itu. So this is an ongoing, and this is supposed to be penilaian yang telah dibuat. Timing yang diberi ni kan untuk melengkapi saja ni. Mana-mana sekolah yang belum lengkap untuk diberikan kesempatan untuk melengkapi. Itulah tu sebab ada sekolah sudah pernah membuat mock exam, ada yang membuat past year's paper, sudah apa itu ini kan. So itu diambil tu dikira. Masa ni challenge yang dihadapi ialah untuk mengolek evidence. Markah-markahnya ada, tapi yang diperlukan Cambridge nanti evidence-nya tu. Jadinya anitah yang diusahakan juga supaya kalau ada permintaan dari Cambridge untuk melihat evidence-nya dapat diberikan, bagus ini for quality assurance diorang. So untuk supaya pemberian markah itu dapat diorang ambil kira sah dan saksama, dan ianya setara dengan piawaian Cambridge. So itulah tu. So a lot of what's happening now supposed to be sudah ada markahnya dan evidence yang di-collect sebab sudah pernah dibuat. Tapi ada certain sekolah we know the student wants to do better. So they are dan ada juga student yang think they can do better, so ada diorang membuat lagi penilaian baru. Sebenarnya permintaan Cambridge ialah penilaian yang telah dibuat sepanjang tahunan ni. Itu sebenarnya. So atutah yang dapat dikongsikan dan diharapkan yang akan dapat dilaksanakan dengan baik. Dan di sini juga itulah diucapkan terima kasih lah atas usaha segala pemimpin sekolah dan guru-guru, ibu bapa dan pelajar-pelajar untuk melaksanakannya ni agar mereka dapat nanti diberikan kelayakan di peringkat O level dan juga peringkat A level. My final question yang berhormat Datuk, ini regarding pulang, I don't know kalau Ministry of Education can help lah. Pasal this is regarding parents. Dia ada orang buat aduan, especially talking one particular private school where they have increment of school fees. So don't know if maybe yang Muhammad Datuk can maybe justify or maybe can give some recommendations or consideration. Our
perkara ini telah pun dibangkitkan tahun lepas je masa mula-mula kita ni menghadapi cabaran COVID-19 ini. Apa yang nasihat dapat diberikan ialah untuk parents berunding dengan sekolah itu, sebab sekolah itu menghadapi cabaran macam mana diorang membayar guru-gurunya, sebab online learning mesti terjadi kan, masih terlaksana dan mereka perlukan mungkin ada pertimbangan daripada pihak sekolah untuk menangguhkannya kah, ataupun untuk membuat perundingan bila ianya dapat dinaikkan apa itu ini terutama pada permintaan sekolah yang telah diluluskan oleh Kementerian Pendidikan sebelum pandemik ini berlaku. Ada tu ada certain sekolah ditangguhkannya. So mungkin itu satu saranan yang dapat diberikan kepada sekolah-sekolah agar ibu bapa dan juga pihak sekolah dapat menemukan solution win-win. So itu yang dapatkan dilakukan. Pihak Kementerian Pendidikan akan sentiasa berusaha dan bekerjasama dengan pihak-pihak semua orang agar tani dapat melaksanakan a win-win situation for all, sebab pendidikan adalah untuk generasi petani di masa akan datang juga. Terima kasih. Terima kasih Yang Muhammad Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Muhammad Datuk, I am Rasidah from the school. This question is for the Minister of Education. Yang berhormat Datuk, what is the Ministry of Education's response to the Health Ministry's announcement that they plan to vaccinate children aged 12 years and above? Whether reopening schools should be contingent on kids being able to be vaccinated? Immunization program memang pernah terjadi di Brunei kan, dan pihak sekolah selalunya terlibat dengan immunization program. Kalau tidak salah, Amba dulu lagi damit kena injek di sekolah. So it is we welcome the opportunity to work dengan Kementerian Kesihatan sebab banyak immunization program kita ni yang lapas-lapas pun melalui sekolah aja. Vaksinasi cacar dulu itu measles itu ni. So diharapkan perkara-perkara itu dapat tani usahakan lagi bersama, dan of course dengan SOP-SOP tertentulah, dan masa ni memang ada perbincangan dibuat dengan Kementerian Kesihatan macam mana kami Kementerian Pendidikan dapat menolong ataupun membantu untuk sama-sama kita ni menjaga kesejahteraan dan kesihatan rakyat Brunei, terutama pada pelajar-pelajar kita ni tu. So I think this is nothing new. Sebenarnya telah berlaku dalam sejarah negara kita ni, and dulu immunization program ni dari awal, dari tahun 60-an, 70-an, 80-an, dan ini is another program that we see which I think boleh dilaksanakan bersama. To add on to that, Dato', whether reopening schools should be contingent with the fact that children aged 12 and above can be vaccinated? Will we see maybe in the future the possibility of reopening schools and face-to-face learning environment back to its usual? Tertakluk kepada panduan yang diberikan oleh Kementerian Kesihatan. Kalau dibenarkan, why not? Kalau indah, mungkin tani memerlukan vaksinasi apa itu. So ini semuanya tertakluk atas perbincangan tani macam mana kita ni akan menangani perkara ini dari segi bila tani membuka sekolah nanti. Dan we will follow medical advice supaya kesejahteraan komuniti sekolah dapat tani jaga. So itulah tu yang dapat dibuatkan. So it's now a discussion, and hopefully we will dapat satu way forwardnya. If I may add to Dato', during the last PC you mentioned that 60% of teachers have been vaccinated. Has that number increased now we in the second month of Dato'? For Dato', first dose di para guru masa ni 85% sudah.
untuk mencapai 80%, and we're still continuing to get almost everybody, dan juga untuk meningkatkan our second dose. Our second dose is around 56 to 58% at the moment, so we want to get that up juga dengan kerjasama Kementerian Kesihatan lah. So we are encouraging our teachers to get vaccinated, supaya nanti itulah mereka pun terjamin dalam mereka orang melaksanakan orang punya kerjaya sebagai seorang pendidik. Okay, thank you Yang Berhormat Datuk. Terima kasih atas soalan-soalan yang diajukan, dan terima kasih juga kepada Yang Berhormat Datuk atas penjelasan yang diberikan. Dan ini kita tutup sidang media pada petang ini, dan sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua dan rakan-rakan media yang hadir. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.